मैं वीडियो के शुरुआत के ही दस देवां कि मैं इन्हां बिलों के विरोध के विच हाँ तो मैं क्यों विरोध के विच हाँ मैं वो डिस्कशन करांगा। पहला बिल है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हुण नाम ही इन्ना ज़्यादा औखा, मैं इहदा एक सिंपल जिहा नाम जो सोचा है वो है मंडी बिल। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं अगे तो मंडी बिल ही कहांगे। इस तो बाद है फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटैक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसिज बिल। अगेन फिर तो बड़ा लंबा जिहा बिल है जी, समझण दे विच ही प्रॉब्लम आउंदी है, तो मैं इहनूं अपना जो क्या कंट्रैक्ट खेती जो मैं अपने को नाम दिता है। तो तीजा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 जिन्हों मैं एक सिंपल नाम दिता है जमाखोरी बिल का। तो इस वीडियो के विच आपां तिन्ने डिस्कस करांगे, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होणगे वो दसांगे। तो मैं तिन्ने बिल मेरे को मेरा फोन है तो वो PDF दे विच तिन्ने बिल ने ते मैं तिन्ने बिल पढ़े हुए ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे तो इस आप खूबी जानते हो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए ने ते यह तीनों काले कानून हुण केंद्र सरकार के गले का फंदा बन गए ने। पर इन्हां कानूनां नूं समझना बहुत औखा है कि आखिर यह कानून है कि ते किद्दां केंद्र सरकार ने इन्हां कानूनां दे जरिए किसानां दा सब कुछ तबाह बर्बाद करन दी ठाणी हुई है। तुहानू बड़े ही सरल अंदाज विच तीनों कानून दसदे हां जिस दे नामकरण आप किए गए ने। पहला कानून है मंडी बिल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट खेती और तीसरा बिल है जी जमाखोरी बिल, जिस विस्तार नाल समझा रहे ने मनजिंदरपाल सिंह। सत श्री अकाल दोस्तों, अज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हाँ ये है फार्म बिल्स 2020 नूं लैके। ये जिहड़े तिन्ने बिल लिखे पे ने मैं इन्हां दी डिस्कशन करांगा। तो मैं वीडियो के शुरुआत के ही दस देवां कि मैं इन्हां बिलों के विरोध के विच हाँ तो मैं क्यों विरोध के विच हाँ मैं वो डिस्कशन करांगा। मैं तिन्ने बिल पढ़े ने अते हुण मैं इहदी डिस्कशन करन जा रहा। तो मैं ये भी दसना चाहांगा कि ये वीडियो किसी तरह भी पोलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है अते ये फार्मर्स के जिहड़े जैनुअन कंसर्न ने जिहड़े असली मुद्दे ने उन्हां नूं लैके है। दिस वीडियो इज़ नॉट पोलिटिकली मोटिवेटेड, दिस इज़ रिगार्डिंग द जैनुअल कंसर्नस ऑफ द फार्मर्स बियॉन्ड पोलिटिकल फ्रैकस। तो ये तिन्ने बिल ने। सब तो पहला फार्म्स बिल 2020। पहला बिल है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हुण नाम ही इन्ना ज़्यादा औखा, मैं इहदा एक सिंपल जिहा नाम जो सोचा है वो है मंडी बिल। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं अगे तो मंडी बिल ही कहांगे। इस तो बाद है फार्मर्स एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटैक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसिज बिल। अगेन फिर तो बड़ा लंबा जिहा बिल है जी, समझण दे विच ही प्रॉब्लम आउंदी है, तो मैं इहनूं अपना जो क्या कंट्रैक्ट खेती जो मैं अपने को नाम दिता है। तो तीजा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 जिन्हों मैं एक सिंपल नाम दिता है जमाखोरी बिल का। तो इस वीडियो के आपां तिन्ने डिस्कस करांगे, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होणगे वो दसांगे। तो मैं तिन्ने बिल मेरे को मेरा फोन है तो वो PDF दे विच तिन्ने बिल ने ते मैं तिन्ने बिल पढ़े हुए ने। तो दोस्तों हुण मैं मंडी बिल बारे गल करन जा रहा हाँ। तिन्नां बिलों के विचों जिहड़ा साडा विरोध करन दा जिहड़ा मेन मकसद है वो इसे विच ही जिहड़े ज़्यादा पॉइंट ने उन्हां दे उत्ते साडा विरोध है। वो की पॉइंट ने उन्हां दे विचों मेन पॉइंट जिहड़े ने वो मैं तुहाडे नाल गल्लां साझीआं करनियां चाहांगा। सब तो पहलां तां सरकार कहती है कि हुण तुसीं सरकारी मंडी तो बाहर जाके फसलां वेच सकदे हो प्राइवेट मंडी दे विच। सरकारी मंडी नूं पहिलां की कहिंदे सन APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आपां इन्ना डूंगा नहीं जाना, बस उन्होंने तुसीं ये कह दो कि ये मंडी यानी कि सरकारी मंडी सी, तुसीं उस तो बाहर जाके फसल वेच सकते हो। हुण इहदे विच एक मेन पॉइंट ये है कि सरकारी मंडी दे विच टैक्स लगता है, कोई भी वो टैक्स अलग अलग स्टेटां दे विच अलग अलग है। APMC एक्ट के तहत वो टैक्स लगते सन, पर प्राइवेट मंडी दे विच कोई टैक्स नहीं होवेगा। तो बड़ी सुभाविक जी गल है कि जे प्राइवेट मंडी दे विच टैक्स नहीं है तो उत्थे फसलां वध कीमत दे विच ही विकणगियां। जे 1925 रुपये MSP कणक दी है जो कि हुण 50 रुपये सरकार ने वधाई है तो 1975 हो गई है हुण, तो जे ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ APMC ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ ਕਿ APMC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 15 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 15 ਪੇਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦਾ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, 100-150 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, 100-150 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ परिणाम GDP, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ MSP ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, 1-2-3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ ਉਹ 1800 ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? 800 ਜਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ SDM ਦੇ ਕੋਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SDM, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰਲ, ਜੈਨੂਅਨ, ਅਸਲੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ
ਫਰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MBA ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੁਛ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਜੋ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਜੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ SDM ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਚੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 2 ਜਾਂ 3 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਮਾਖੋਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਕਜੁੱਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਬਾਗਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।